Hello dear students, welcome you all in today's video lecture. From today we are going to start the third lesson from Science and Technology part 2 and our lesson is Life Processes in Living Organism part 2. In this lesson we are going to see the following points. First one is a reproduction. In this one asexual and sexual reproduction. Then reproduction and modern technology. Then reproductive health and last one is a population explosion. Let us see first one, reproduction. Now what is meant by reproduction? Formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as a reproduction. In living organisms, reproduction occurs mainly by two methods. First one is a asexual method or second one is a sexual method. Firstly, we will see asexual reproduction. Now what is meant by asexual reproduction? Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as a asexual reproduction. In asexual reproduction, gamete is not involved. New organism has exact genetic similarity with the reproducing organism and new organism having genetic similarity with the parents one. It is uniparental reproduction, means there are no two parents, no, only one parent is there. It occurs by mitotic cell division. You have learned about cell division. आपण लास्ट लेसनमध्ये सेल डिव्हिजनचे टाईप बघितले आहेत, मिओसिस आणि मायटोसिस. तर ते शिकवतानाच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रिप्रोडक्शनमध्ये मायटोसिस म्हणजेच मायटोटिक सेल डिव्हिजन होत असतं. फास्ट प्रोसेस इज ॲडव्हान्स ऑफ दिस मेथड. आता ही असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे ती फास्ट असते ॲज कम्पेअर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देन अब्सेन्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्रॉबॅक ऑफ दिस मेथड. आणि ड्रॉबॅक काय आहे या मेथडचा, तर इथं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हे प्रेझेंट नसतं. इट इज अगेन डिवायडेड फर्दर ॲज फॉलोज. नाव asexual reproduction is again divided into two types. First one is a asexual reproduction in unicellular organism and second one is a asexual reproduction in multicellular organism. In unicellular organism there are three types: binary fission, multiple fission and budding. While in asexual reproduction in multicellular organism there are again three types: fragmentation, regeneration, budding. Or fourth one is a vegetative propagation and fifth one is a spore formation. This fifth one is reduced from your syllabus. This fourth one we are going to see. Now let us see first type, that is asexual reproduction in unicellular organism. युनिसेल्युलर म्हणजे एकच सेल असणाऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं ते आपण पाहूया. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे बायनरी फ्युजन. नाव बायनरी फ्युजनमध्ये काय होतं, पॅरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल. जी पॅरेंट सेल असते ती डिवाइड होते आणि ती टू डॉटर सेल्स फॉर्म करते. इट ऑकर्स आयदर बाय मायटोसिस ऑर अमायटोसिस. प्रोकॅरिओट्स म्हणजे बॅक्टेरियाज अँड प्रोटिस्ट लाईक ॲज अमिबा, पॅरामेशम, युग्लिना एक्सेट्रा. Eukaryotic cell organelles like as a mitochondria, chloroplast. All above perform asexual reproduction by binary fission. See here we having a diagram of binary fission. Okay, example is for amoeba. काय होतं ह्याच्यामध्ये, ही आहे ना याला म्हणतात पॅरेंट सेल. या पॅरेंट सेलचं डिव्हिजन होतं. डिव्हिजन होताना पहिल्यांदा डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड होतो. त्यानंतर सायटोप्लाझम, न्यूक्लियसच्या भोवतीचे सायटोप्लाझम असतं ते डिवाइड होतं अँड लास्टला टू डॉटर सेल्स फॉर्म होतात. अशा प्रकारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अमिबा घडून येतं. ह्याला म्हणतात सिम्पल बायनरी फ्युजन. सेकंड आहे ट्रान्सव्हर्स बायनरी फ्युजन. ट्रान्सफर बायनरी फ्युजन हे पॅरामेशियममध्ये घडून येतं. हे दिस वन इज अ पॅरामोशियम. हा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे. याच्यामध्ये काय होतं, ट्रान्सव्हर्सलमध्ये इथं काय झालंय, सिम्पलमध्ये एका न्यूक्लियसचे दोन भाग पडलेत, बरोबर आहे. इथं काय होतं, पहिल्यांदा हा जो न्यूक्लियस आहे त्याचे दोन न्यूक्लियस तयार होतात, ठीक आहे. आणि मग मधून हा डिवाइड होतो, डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस होतो आणि टू सेल्स, डॉटर सेल्स फॉर्म होतात. थर्ड इज अ लॉन्जिट्युडनल बायनरी फ्युजन. लॉन्जिट्युडनल बायनरी फ्युजन हे युग्लिनामध्ये घडून येतं. लॉन्जिट्युडनलमध्ये काय होतं, तर हा बघा हा युग्लिना आहे. याच्यामध्ये पहिल्यांदा न्यूक्लियसचं डिवायडेशन होतं, असं डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस झालं की अशा प्रकारे टू डॉटर सेल्स फॉर्म होत असतात. त्यानंतर सेकंड वन आहे मल्टिपल फ्युजन. मल्टिपल फ्युजनमध्ये काय होतं, मल्टिपल फ्युजन इज परफॉर्म बाय अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट्स.
मल्टिपल फ्युजन हे अमिबा आणि प्रोटिस्टमध्ये घडून येतं. अमिबा स्टॉप्स दी फॉर्मेशन ऑफ स्पिडोपोडिया अँड ॲडवर्स कंडिशन. काय होतं, स्पिडोपोडिया जे असतात अमिबावर त्याचं फॉर्मेशन स्टॉप होतं एखाद्या कंडिशनला. इट बिकम्स राउंडेड अँड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग अराउंड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि हा जो अमिबा आहे तो त्याच्या प्लाझ्मा म्हणजे असा राउंडेड बनतो आणि प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग तयार करतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या अराउंड. दिस एन्सिस्ट अमिबी इज कॉल्ड ॲज अ सिस्ट आणि ह्याला म्हणतात सिस्ट. मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लिअर डिव्हिजन इन सिस्ट. आणि या सिस्टमध्ये मग काय होतं, न्यूक्लिया जे असतात ते फॉर्म होतात न्यूक्लिअर डिव्हिजन होऊन. इट इज फॉलो बाय सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन अँड दस मेनी अमिबी आर फॉर्म. पहिल्यांदा न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतं, त्यानंतर सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन होतं आणि नंबर ऑफ अमिबी आर फॉर्म. सिस्ट ब्रेक्स अपॉन open and arrive of favorable conditions and many amibili are released. आणि म्हणजे सिस्ट असतं ते जे कवरिंग तयार झालेलं असतं ते ब्रेक्स होतं, तुटतं आणि त्याच्यामधून मेनी अमिबी रिलीज होतात. अशा प्रकारे अमिबाचं सेल डिव्हिजन होतं बाय मल्टिपल फ्युजन. बघा इथं तुम्हाला दिलेलं आहे. आता सिडोपोडिया म्हणजे काय, तर हा जो अमिबा असतो त्याला हालचाली करण्यासाठी असा आकार असतो ना, त्याला स्पिडोपोडिया म्हणतात. मग काय होतं, काही रेअर कंडिशनमध्ये हा जो स्पिडोपोडिया आहे तो राउंडेड बनतो आणि थिक मेम्ब्रेन तयार होतं आणि त्याला सिस्ट असं म्हणतात. मग या सिस्टमध्ये काय होतं, हा जो न्यूक्लियस आहे त्याचं डिव्हिजन होतं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस तयार होतात आणि मग हे फुटतं आणि ह्याच्यापासून मग डॉटर अमिबीज रिलीज होतात. अशा प्रकारे मल्टिपल फ्युजन होत असतं. त्यानंतर थर्ड जो टाईप आहे तो आहे बडिंग. बडिंगमध्ये काय होतं, ईस्ट सेल्स परफॉर्म बडिंग. बडिंग कुठं होतं तर ईस्ट सेल्समध्ये होतं. बडिंग मीन्स अ स्मॉल बड कमिंग आउट ऑफ मेनी पॅरेंट सेल. बडिंग या शब्दाचाच अर्थ आहे बड, स्मॉल बड येतो. ईस्ट सेल्स प्रोड्युसेस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय मायटॉटिक डिव्हिजन. याच्यामध्ये काय होतं, 2 डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म होतात. अ स्मॉल बल्क ॲपियर्स ऑन द सरफेस ऑफ पॅरेंट सेल. पहिल्यांदा काय होतं, जी काय पॅरेंट सेल आहे त्याच्यामध्ये एक स्मॉल बल्ज म्हणजे काय फुगतं ते एका साईडला. दिस बल्ज इज ॲक्च्युली बड आणि त्या बल्ज म्हणजेच तो बड असतो. वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लिया एंटर दिस बड. मग ह्या बडमध्ये डॉटर न्यूक्लिया एंटर होतात. आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ बड सेपरेट्स फ्रॉम द पॅरेंट सेल अँड स्टार्ट्स इंडिपेंडंटली ॲज अ डॉटर इज सेल. पहा इथं कसं होतं, ही पॅरेंट सेल आहे ईस्टची. इथं बल्ज होतं म्हणजे फुगतो आणि तिथून बड बाहेर येतो, न्यू बड तयार होतो आणि अशा प्रकारे डॉटर सेल्स फॉर्म होतात, त्याला म्हणतात बडिंग. नाव हे होतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. सेकंड टाईप आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट टाईप आहे तो आहे फ्रॅगमेंटेशन. आता फ्रॅगमेंटेशन बघा, इट इज ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. फ्रॅगमेंटेशन हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये घडून येतं. हिअर बॉडी ऑफ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम ब्रेक्स अप इंटू मेनी फ्रॅगमेंट्स. इथं काय होतं तर पॅरेंट ऑर्गॅनिझमची जी बॉडी आहे ती ब्रेकडाऊन होते मेनी फ्रॅगमेंट्समध्ये. इच फ्रॅगमेंट स्टार्ट्स टू लाईव्ह ॲज अन इंडिपेंडंट न्यू ऑर्गॅनिझम. आणि प्रत्येक जी बॉडी आहे सेपरेट झालेली ती ॲज अ न्यू ऑर्गॅनिझम स्टार्ट करते राहण्यासाठी. एक्झाम्पल आहेत ऑकर्स इन अल्गी लाईक स्पायरोगायरा अँड स्पंज लाईक सायकॉन. मग हे कुठं आढळतं तर अल्गी असतात स्पायरोगायरासारखे त्यांच्यामध्ये किंवा स्पंज असतात सायकॉनसारखे त्यांच्यामध्ये हे आढळतात. तर इथं सांगितलं आहे बघा, तर हे जे फ्रॅगमेंटेशन आहे ते कसं घडून येतं तर पहा, इथं पॅरेंट स्पायरोगारा, हा स्पायरोगारा आहे. स्पायरोगारामध्ये 2 फ्रॅगमेंट तयार होतात, हा एक फ्रॅगमेंट आणि हा एक फ्रॅगमेंट, आणि हा सेपरेटली ग्रो व्हायला सुरुवात होते आणि न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होतात, त्याला फ्रॅगमेंटेशन म्हणतात. दुसरा जो टाईप आहे तो आहे रिजनरेशन. रिजनरेशनमध्ये काय होतं बघा, तर पॅरेंट ॲनिमल ब्रेक्स अप इट्स बॉडी अंडर सर्टन सिच्युएशन. जो पॅरेंट ॲनिमल आहे तो त्याची बॉडी ब्रेकअप करतो अंडर सर्टन सिच्युएशन्स. डिसकार्डेड पार्ट इज रिजनरेटेड आफ्टर सम पिरियड. आणि जो तुटलेला पार्ट आहे तो परत रिजनरेट व्हायला सुरुवात होते. दस 2 न्यू ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म विच स्टार्ट्स लाईव्ह इंडिपेंडंटली. आणि जे 2 सेपरेट ऑर्गॅनिझम तयार झालेत ते परत इंडिपेंडंटली लाईव्ह होण्यासाठी सुरुवात होते. एक्झाम्पल आहेत वॉल लिझार्ड अँड प्लॅनेरिया. इथं बघा एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे डायग्रॅम वाईज पॅनेरियाचं. तर पॅनेरिया असं असतं, ह्याच्यामध्ये काय होतं, जी बॉडी आहे ॲक्च्युली तीच तुटते, वरचा भाग वर आणि खालचा भाग खाली, आणि मग तो परत इंडिपेंडंटली काय होतं, त्याला परत जे तुटलेले पार्ट्स आहेत ते परत तयार होतात आणि न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात. त्यानंतर थर्ड जो टाईप आहे इन केस ऑफ
मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम त्यातला थर्ड आहे बडिंग. अंडर फेवरेबल कंडिशन्स ॲट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पॅरेंट सेल अँड आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिव्हिजन ऑफ रिजनरेटिव्ह सेल्स ऑफ द बॉडी. काय होतं तर काही फेवरेबल कंडिशनमध्ये जे स्पेसिफिक पार्ट आहेत एखाद्या पॅरेंट सेलचे त्यांची ग्रोथ होते. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड ॲज अ बड आणि त्याला बड असं म्हणतात. बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली फॉर्म्स अ स्मॉल न्यू ऑर्गॅनिझम. हे बर्ड्स ग्रो होतात आणि न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात. वेल नॉन एक्झाम्पल ऑफ बडिंग इज हायड्रा. तुम्ही हायड्राचं एक्झाम्पल ऐकलं असेल. दिस वन इज अ टाईप ऑफ बडिंग. Dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra. आता ह्या हायड्रामधले जे डर्मल लेयर्स असतात किंवा डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी असते ती कंटिन्युटी म्हणजे ती परत रिजनरेट होत असते. पॅरेंट्स हायड्रा सप्लायज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हायड्रा आणि मग ह्याच्यामध्ये पॅरेंट हायड्रा जो आहे तो बडिंग हायड्राला न्यूट्रिशन सप्लाय करत असतो. बडिंग हायड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पॅरेंट हायड्रा अँड स्टार्ट्स टू लाईव्ह इंडिपेंडंट लाईफ. आता इथं तुम्ही बघू शकता तर इथं बडिंग म्हणजे काय होतं, हा हायड्रा आहे, ठीक आहे. याला काय होतं, इथे एक बड आधी तयार होतो आणि हा बड ह्याला म्हणतात नेसंट हायड्रा आणि त्याच्यापासून न्यू हायड्रा तयार होतो. आधी हा जो पॅरेंट हायड्रा आहे तो ह्याला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो आणि आफ्टर सम टाइम इट लाईव्स इंडिपेंडंटली. दिस इज नथिंग बट द बडिंग. त्यानंतर फोर्थ वन आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन म्हणजे काय आहे पहा. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स लाईक रूट, स्टीम, लीफ, बड इज कॉल्ड ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. म्हणजे रिप्रोडक्शन होतं बट विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स म्हणजे कोणते तर रूट असेल, स्टीम असेल, लीफ असेल, बड असेल यांच्या मदतीने जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतात. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला, ते आहे पोटॅटो पहिलं. पोटॅटोच्या बाबतीत जर तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये काय होतं, इन दिस केस व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ आईज प्रेझेंट ऑन द ट्यूबर. तुम्ही जेव्हा बटाटे लावता शेतामध्ये त्याच्या आईज असतात, त्या आईजमधून कोंब फुटतात आणि न्यू बटाटेस तयार होतात, बरोबर आहे. मग त्याला बडिंग म्हणतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ब्रायोफायलम. इन दिस केस इज परफॉर्म्स विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेझेंट ऑन द लीफ मार्जिन. तर ब्रायोफायलम जे आहे त्याच्यामध्ये लीफ असतात, त्या लीफवर जे मार्जिन असतं त्याच्यावर बर्ड्स प्रेझेंट असतात. त्या बर्ड्सच्या हेल्पनी न्यू ब्रायोफायलम डेव्हलप होतात. त्यानंतर थर्ड आहे शुगर केन. आता हे तुम्हाला एक्झाम्पल माहिती असेल. शुगर केन म्हणजे ऊस. ऊस कसा नवीन ऊस तयार कसा होतो तर आपण छोटंसं ऊसाचं कांड शेतामध्ये रोवतो, त्याला डोळा असतो की नाही, आईज म्हणतो आपण, किंवा बड असतं आणि त्या बडमधून मग नवीन झाड उगवतं. इट परफॉर्म्स विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेझेंट ऑन नोड. And next one is a carrot and radish. It performs vegetative propagation with the help of roots. आता कॅरेट आणि रॅडिश कुठं येतात, जमिनीच्या खाली, म्हणजे रूट्सच्या मदतीनं ते खाली उगवतात. या सगळ्यांना काय म्हणतात, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन. ओके. नाव this is all about asexual reproduction. Now next point is a sexual reproduction. Now what is meant by sexual reproduction? Process of formation of new organism by an organism of same species with the involvement of gametes is called as sexual reproduction. The main difference between sexual and asexual reproduction is in asexual reproduction there is no involvement of gametes, while in sexual reproduction there is an involvement of gamete. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स. हे जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे ते टू जर्म सेलच्या मदतीने होत असतं. फिमेल गॅमेट अँड मेल गॅमेट्स आर दोज टू जर्म सेल. आता जर्म सेल्स कोणाला म्हणतात तर ते आपण बघा सेल डिव्हिजनमध्ये पाहिलं होतं. सेल डिव्हिजनमध्ये जेव्हा आपण मायटॉसिस शिकत होतो, मायटॉसिस हे रिप्रोडक्टिव्ह सेलमध्ये घडून येतं आणि त्याच्यासाठी रिप्रोडक्शनसाठी ज्या सेल्स असतात त्यांना जर्म सेल्स म्हणतात आणि त्या दोन असतात, फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट. There are two main processes occurs in sexual reproduction. दोन प्रोसेसेस असतात. फर्स्ट जी असते ती आहे ते गॅमेट फॉर्मेशन. आता गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतं तर गॅमेट्स आर फॉर्म बाय मिओसिस. मिओसिसच्या मदतीने आधी गॅमेट्स फॉर्म होतात. इन मिओसिस क्रोमोझोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, दॅट इज हॅप्लॉइड गॅमेट्स आर फॉर्म. आता हे तुम्ही शिकलेला आहात. हॅप्लॉइड गॅमेट्स कसे फॉर्म होतात तर जो आपला क्रोमोझोम असतो विच हॅविंग अ 46 क्रोमोझोम एका न्यूक्लियसमध्ये, बरोबर आहे. तर त्याचं काय होतं, मेओसिसनी डिव्हिजन होतं आणि ते रिड्यूस टू हाफ म्हणजे 23 तयार होतात आणि त्याला हॅप्लॉइड गॅमेट्स असं म्हणतात. आणि दुसरी जी प्रोसेस आहे ती फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं तर डिप्लॉइड झायगॉट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय युनियन ऑफ हॅप्लॉइड मेल अँड फिमेल गॅमेट.
फर्टिलायझेशनमध्ये परत जे तयार झालेले हॅप्लॉइड गॅमेट आहेत ते एकत्र आणून त्याच्यापासून न्यू झायगॉट फॉर्म केलं जातं, विच इज अ डिप्लॉइड. झायगॉट डिवाइड्स बाय मायटोसिस अँड एम्ब्रियो इज फॉर्म. मग हे जे झायगॉट फॉर्मेशन झालेलं असतं ते परत डिवाइड होतं विथ द हेल्प ऑफ मायटोसिस अँड दस एम्ब्रियो इज फॉर्म. द एम्ब्रियो इज डेव्हलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिव्हिज्युअल. आणि तुम्हाला माहिती आहे एम्ब्रियो डेव्हलप होतो आणि न्यू इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होतो. मेन इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज दॅट टू पॅरेंट्स, दॅट इज मेल पॅरेंट अँड फिमेल पॅरेंट, बोथ आर इन्व्हॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन. पहा, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल पॅरेंट फिमेल पॅरेंट असं काहीच नव्हतं. युनिपॅरेंटल ती जी प्रोसेस होती ती होती. पण जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये मेल पॅरेंट आणि फिमेल पॅरेंट दे हॅव्हिंग अ सेम इन्व्हॉल्वमेंट. त्यातला जो फर्स्ट टाईप आहे तो आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. दोन आहेत, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बिंग आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तर प्लांटमध्ये बघा, फ्लॉवर इज structural unit of sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral whorls as calyx, corolla, androecium and gynoecium. 4 whorls are arranged in sequence from outside to inside. Essential whorls. Androecium and gynoecium are called as essential whorls. They perform function of reproduction. Then accessory whorls. Calyx and corolla are called as accessory whorls. They are responsible for protection of inner walls. जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल. हे बघा, इथं पार्ट्स ऑफ इथं पहिल्यांदा जे सांगितलं आपण ते कोण असतात तर कॅलिक्स असतात. कॅलिक्स म्हणजे सेपल्स. आणि त्यानंतर भाग असतो तो असतो करोला, हे पेटल्स. ओके, कॅलिक्स म्हणजे हा भाग सेपल्स आणि करोला म्हणजे पेटल्स. ओके, मग पहा, मेंबर्स ऑफ कॅलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स. दे आर ग्रीन कलर. तुम्हाला माहिती आहे कोणतं जास्वंदीचं फुल जर तुम्ही पाहिलं असेल तर खाली बघा ग्रीन कलरचे सेपल्स असतात, त्यांना म्हणतात कॅलिक्स. ओके, आणि मेंबर्स ऑफ करोला आर कॉल्ड एज पेटल्स. दे आर व्हेरियसली कलर्ड. आणि त्या जास्वंदीची फुलाची जर तुम्ही पाकळ्या बघितल्या तर त्या रेड कलरच्या असतात, त्या पाकळ्यांना म्हणतात पेटल्स. प्रत्येक फ्लॉवरच्या पेटल्स ह्या वेगवेगळ्या कलरच्या असतात. अँड्रोशियम म्हणजे काय? इट इज अ मेल व्हर्ल. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ स्टॅमेन्स. अँड्रोशियम. आणि दुसरा आहे गायनोशियम. इट इज अ फिमेल व्हर्ल. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ कार्पेट्स. आता हे लक्षात ठेवायचं. अँड्रोशियम म्हणजे काय तर ते मेल व्हर्ल असतं आणि त्याच्या मेंबरला स्टॅमेन्स असं म्हणतात. आणि गायनोशियम हे फिमेल व्हर्ल असतं, त्याच्या मेंबरला कार्पेल्स असं म्हणतात. ठीक आहे, इथं असेल बघा. अँड्रोशियम हे बघा आणि गायनेशियम. गायनेशियममध्ये ती म्हणजे हा पूर्ण जो भाग आहे इथंपर्यंत हा असतो गायनेशियम आणि अँड्रोशियम जो असतो तो येतो बाहेरचा. ओके, तर पहा, ओव्हरी इज प्रेझेंट ॲट द बेसल एंड ऑफ इच कार्पेल. जे कार्पेल असते त्याच्या बेसला ओव्हरी प्रेझेंट असते. अ हॉलो स्टाईल इज कम्स अप फ्रॉम द ओव्हरी. हे बघा, अशा प्रकारे ही जी ओव्हरी असते त्याच्यातून हे जे स्टाईल आहे ते बाहेर येते. या ओव्हरीमधून हे स्टाईल असं बाहेर येतं. त्यानंतर स्टिग्मा इज प्रेझेंट ॲट द टिप ऑफ अ स्टाईल. या स्टाईलच्या टिपवर इथे बघा, ह्या स्टाईलच्या टिपवर इथे काय असतं प्रेझेंट? स्टिग्मा असतं प्रेझेंट. ठीक आहे, स्टिग्मा इज प्रेझेंट ॲट द टिप ऑफ अ स्टाईल. ओव्हरी कंटेन वन ऑर मेनी ओव्हिल्स. त्या ओव्हरीमध्ये ओव्हिल्स असतात. एम्ब्रियो सॅक इज फॉर्म इन इच ओव्हिल बाय मिओसिस. मग मिओसिस प्रोसेसनी ओव्हिलमध्ये एम्ब्रियो सॅक फॉर्म होते. इच एम्ब्रियो सॅक कन्सिस्ट ऑफ अ हॅप्लॉइड एग सेल अँड 2 हॅप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाय. मग आता त्यातली प्रोसेस फर्स्ट आहे पॉलिनेशन. पॉलिनेशन म्हणजे काय होतं तर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर आर ट्रान्सफर टू द स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. हे जे स्टिग्मा आहे या स्टिग्मामध्ये पोलन ग्रेन्स पास होतात, त्या प्रोसेसला म्हणतात पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजंट. मग कुठून येतात जे पोलन ग्रेन्स असतात ते? तर अबायोटिक एजंट असतात, लाईक याचं विंड, वॉटर म्हणजे हवेतून किंवा वॉटरमधून, किंवा बायोटिक एजंट्स असतात इन्सेक्ट्स आणि अदर ॲनिमल्स. इन्सेक्टच्या पायाला लागून वगैरे हे जे पोलन ग्रेन्स असतात ते येऊ शकतात आणि त्या स्टिग्मामधून आतमध्ये
एंटर करू शकतात. स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्युरिंग पोलिनेशन. पोलन्स जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन ट्यूब कॅरीज मेल गॅमेट. मग काय होतं, जेव्हा स्टिग्मा हा स्टिकी बनतो कधी, जेव्हा पोलिनेशनच्या वेळेत. आणि पोलन जर्मिनेट्स, जे काही पोलन ग्रेन्स आलेले असतात ते जर्मिनेट होतात अँड दे फॉल अपॉन ट्यूब कॅरीज मेल गॅमेट्स. पोलन ट्यूब रिचेस द एम्ब्रिओ सॅक वाया स्टील. आणि मग हे जे स्टाल आहे याच्यातून ह्या पोलन ग्रेन्स एंटर करतात इथंपर्यंत. ठीक आहे, ज्या आलेल्या असतात त्या. त्यानंतर टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट अँड 2 मेल गॅमेट आर रिलीज्ड इन एम्ब्रिओ सॅक. मध्ये टिप असते पोलन ट्यूबची, ती बर्स्ट होते आणि मेल गॅमेट्स रिलीज होतात. 1 मेल गॅमेट युटिलाइज्ड विथ द एग सेल टू द फॉर्म झायगॉट. दिस इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. मग त्यातला जो एक मेल गॅमेट आहे तो युटिलाइज होतो, यूज केला जातो, युनिट्स होतो, एकत्र येतो आणि एक सेल फॉर्म करतो आणि जी झायगॉट फॉर्म करते. सेकंड मेल गॅमेट युनाइट्स विथ द 2 पोलर न्यूक्लिया अँड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. ॲज 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज अ डबल फर्टिलायझेशन. आता या प्रोसेसला डबल फर्टिलायझेशन असंही म्हणतात. का म्हणतात, तर इथं 2 न्यूक्लियाय पार्टिसिपेट करतात म्हणून. आता काही नोट्स दिलेले आहेत बघा. अ फ्लावर इज कॉल्ड ॲज अ बायसेक्शुअल इफ बोथ पर्ल्स दॅट इज अँड्रोसियम अँड गायनेसियम आर प्रेझेंट इन द सेम फ्लावर. फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कस. हिबिस्कस तुम्हाला माहितीच असेल, संधीचं फुल, तर त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम गायनेशियम दोन्ही प्रेझेंट असतात म्हणून त्याला बायसेक्शुअल असंही म्हणतात. अ फ्लावर इज कॉल्ड ॲज अ युनिसेक्शुअल इफ एनी वन ऑफ द अबो मेन्शन 2 वर्ड्स इज प्रेझेंट इन द फ्लावर. युनिसेक्शुअल कोणाला म्हणायचं फ्लावरला, जर त्याच्यामध्ये ओनली अँड्रोशियम इज प्रेझेंट और ओनली गायनेशियम इज प्रेझेंट, देन दॅट इज नथिंग बट द युनिसेक्शुअल. इफ ओनली अँड्रोशियम इज प्रेझेंट इट इज अ मेल फ्लावर. जर अँड्रोशियम प्रेझेंट असेल तर त्याला मेल फ्लावर म्हणतात. आणि इफ ओनली गायनेशियम इज प्रेझेंट फ्लावर इज अ फिमेल फ्लावर. जर गायनेशियम प्रेझेंट असेल तर त्याला फिमेल फ्लावर म्हणतात. Flowers having stalk for support is called as a pedicel and such a flower is called as a pedicellate. काय सांगितलंय, तर फ्लावर हॅव्हिंग स्टाल्क फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड ॲज अ पेडिकेल. फ्लावर्स विदाउट स्टाल्क इज कॉल्ड ॲज अ सिसायल. हे जे अंडरलाईन केलेले वर्ड आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते तुम्हाला पाठ करायचे आहेत. अँड्रोशियम इज मेल वर्ड अँड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड ॲज स्टॅमेन्स. हे लक्षात ठेवायचं. अँड्रोशियमला काय म्हणतात, मेन व्हर म्हणतात, मेल व्हर. आणि त्याचे जे मेंबर्स असतात त्याला स्टॅमेन्स म्हणतात. आणि जे गायनेशियम आहे हे फिमेल व्हरला आहे आणि त्याचे मेंबर्स हे कार्पेल्स असतात. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पाहिलं. हे बघा, इथं तुम्हाला पार्ट्स दिलेले आहेत. कॅलिक्स दिलेला आहे. कॅलिक्सचे जे मेंबर्स असतात ते सेपल्स असतात. त्यानंतर करोलाचे मेंबर्स पेटल्स असतात. ही स्टाईल आहे, ही स्टिग्मा आहे. स्टिग्मामधून जेव्हा पोलन ग्रेस एंटर करतात तेव्हा स्टालच्या थ्रू इथं ओव्हरीमध्ये येतात आणि मग ते जर्मिनेट होतात. ओके, तर नेक्स्ट जो पार्ट आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बिंग, दॅट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.